السلام علیکم، ڈیکس لیول انفو میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، عمر سیریز ایکسپلینیشن اردو اور ہندی زبان میں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 11۔ اس حصے کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے قیدیوں کی اچھے سے دیکھ بھال ہو۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مکہ میں جہنم واصل ہونے والوں کے لیے ماتم جاری ہے۔ ہندا باقی قریشی عورتوں کے ساتھ مل کر اپنے ابا، اپنے چچا اور اپنے بھائی کے لیے زارو قطار رو رہی ہے۔ وہاں ابو سفیان کی آمد ہوتی ہے۔ وہ ہند سے مخاطب ہے، چپ ہو جاؤ ہند، تم نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ ہند جواب دیتی ہے، مجھے عتبہ ابن ربیعہ کا ماتم منانے دو۔ ابو سفیان کہتا ہے، بس تھوڑا انتظار کرو ہند، ہم اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ تب ہند جواب دیتی ہے، حمزہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کا پیٹ چیر کر اس کا کلیجہ چبا جاؤں گی، اسی سے ہی میری پیاس بجھے گی۔ دارالندوہ میں بچے کھچے سردار اور ان کی اولادوں کی مجلس جاری ہے۔ صفوان کا کہنا ہے، میرے ابا، میرے بھائی اور سب سے عزیز دوست عمیر ابن وہاب کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان رد عمل دیتا ہے، اور ہمیں ان سب کا بدلہ لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، بدلہ تو لینا ہے، واللہ ہم تب تک کوئی خوشی نہیں منائیں گے جب تک بدلہ نہ لے لیں۔ صفوان جواب دیتا ہے، ہمارا دن ضرور آئے گا، مجھے لگا تھا صرف سرداری ہی قبیلوں میں بدلتی ہے، اپنی برابری کے لوگوں کے ہاتھوں مرتے تو کوئی ذلت نہ تھی، لیکن میرے باپ کو مارنے والا تو ایک حبشی غلام ہے۔ یاد رہے صفوان کا والد امیہ ابن خلف، جو کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا تھا۔ ساتھ ہی ابو الحکم کا بیٹا اکرمہ بھی بول پڑتا ہے کہ میرے والد سب سے بڑے قریشی سردار تھے، ان کو مارنے والا بھی تو ایک چرواہا ہے، عبداللہ ابن مسعود۔ ابو سفیان جواب دیتا ہے، تم دونوں کے ابا کو مارنے والے یہ لوگ نہیں ہیں جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سب کا ذمہ دار وہ ہے جس نے ان کو تلواریں دیں، جس نے راہ چلتے لوگوں کو سردار بنایا۔ ہمیں اس سب کا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینا ہے۔ اکرمہ ابن ابو جہل کہتا ہے کہ محمد کیا سمجھتا ہے، اتنی قتل و غارت کے بعد بھی ہم اس پر یقین لائیں گے تاکہ جو لوگ چلے گئے ہم انہیں دوبارہ مار دیں؟ اللہ کی قسم، ہم اپنے آباؤ اجداد کے راستہ پر ہی چلیں گے، ہم محمد کے خلاف ہیں اور ساری زندگی اس کی مخالفت ہی کریں گے۔ ابو سفیان تمام شرکا کو مخاطب کرتا ہے، اس کا رابطہ ابھی ہم سے نہیں ہوا، اگر ہم وہاں میدان جنگ میں ہوتے تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو وہاں بھیجا جو طاقت میں کمزور تھے، لیکن انہوں نے اپنے جوانوں کو میدان میں اتارا جو ہمارے ہی بیٹے تھے۔ محمد کو ہماری طاقت کا اب جلد ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس ہے خالد، اکرمہ، صفوان اور عمر ابن العاص۔ ساتھ ہی ابو سفیان خالد بن ولید کو مخاطب کرتا ہے کہ کاش تمہارا بھائی بھی تمہاری طرح بہادر ہوتا تو بدر کے میدان میں تلوار پھینک کر خود کو مسلمانوں کے حوالے نہ کرتا۔ اکرمہ اور خالد بن ولید قید خانے میں سلامہ اور عیاش سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ یاد رہے سلامہ اور عیاش کو جنگ پر جانے سے قبل ابو الحکم نے قید کیا تھا۔ اکرمہ کا کہنا ہے، تم لوگ اپنے بھائی کی موت کا ماتم نہیں کرو گے؟ کیا ہو تم لوگ؟ سلامہ جواب دیتا ہے، ہم تمہارے چچا ہیں، اس لیے ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ اکرمہ جواب دیتا ہے، تم لوگ تو ہمارے دشمنوں سے جا کر مل چکے ہو، اس لیے اب تم ہمارے چچا کیسے ہو سکتے ہو؟ سلامہ جواب دیتا ہے، ہمارا بھائی ابو الحکم، اس نے جو کیا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہمیں اس بات کا دکھ نہیں کہ وہ مارا گیا، بلکہ دکھ ہے تو صرف اس بات کا کہ وہ کافر مرا۔ اس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے عزیزوں کو تم حق سکھاؤ۔ عیاش کہتا ہے، ابو الحکم نے ہمیں زنجیروں میں قید کر دیا ہے کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ بنو مخزوم قبیلے کا سردار بھی تھا۔ لیکن اکرمہ، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بالکل غیر ذمہ دارانہ ہے کہ تم ہمارے بھتیجے ہو کر ہم پر روب جماؤ، اور دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، تو پھر تم کو کیا حق ہے کہ ہمیں بیڑیوں میں قید رکھو؟ اکرمہ کہتا ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا جو میرے ابا کرتے تھے۔ ان کے قید خانے سے رخصت ہو جانے کے بعد سلامہ کہتا ہے، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو میرے بھتیجے اکرمہ، کیا کرنے جا رہے ہو؟ یثرب میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنگی قیدیوں کے پاس کھانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری رہائی کے بدلے فدیہ لینا منظور کیا ہے، جو جیسے چاہے وہ دے سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ مسلمانوں کو پڑھانے لکھانے کے بدلے رہائی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر وہ ولید ابن عبد الشمس اور سہیل ابن عمر کو اچھا کھانا دیتا ہے اور خود ایک طرف بیٹھ کر کھجور سے بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
वलीद का कहना है तुम हमें अच्छा खाना दे रहे हो और खुद सिर्फ खजूर। जवाब मिलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सबका ख्याल रखने का हुक्म दिया है। वलीद जवाबन अर्ज करता है अगर तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर यह सब कुछ कर रहे हो तब भी इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कुछ ना खाओ। तब सुहेल इब्ने अमर और वलीद अपना आधा खाना सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दे देते हैं और बदले में कुछ खजूर उनसे ले लेते हैं। अमार इब्ने यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी उसी में है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते हैं। दूसरी तरफ मक्का में इकरमा अपने साथियों समेत अबू जंदल की बेड़ियां खोल रहा है। अबू जंदल पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इकरमा जवाब देता है कि तुम्हारे अब्बा को जंगी कैदी बना लिया गया है, अब उनकी रिहाई के बदले 4000 दिरहम फिदिया डिमांड किया गया है, इसलिए जाओ और फिदिया अदा करके अपने अब्बा को आज़ाद करवाओ। अबू जंदल जवाब देता है कि मेरे वालिद ने मुझसे कसम ली थी कि मैं उनकी इजाज़त के बिना इस कैद से बाहर ना जाऊं। कितना बुरा होगा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बाप के लिए फिदिया लेकर जाऊं, हालांकि मुझे जंग में रसूलुल्लाह के साथ होना चाहिए था, जो कि मैं ना था। इकरमा जवाब देता है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारे बाप को धोखा देकर मैदान जंग में पहुंचकर वो मोहम्मद से जा मिला था और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने भाई की इस प्लानिंग को जानते थे। साथ ही इकरमा ये कहते हुए वहां से रुखसत हो जाता है कि तुम दोनों कितने बुरे बेटे हो। दिखाया जाता है कि रेहाना वहशी के लिए शानदार किस्म का खाना बनाकर लाई है। वहशी सवाल करता है ऐसा खाना तुमने कहाँ से लिया? रेहाना जवाब देती है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरा मालिक मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर बहुत खुश होता है, सो मैंने अपने मालिक के लिए आज अच्छा खाना बनाया और तुम्हारे लिए भी ले आई। साथ ही कहती है जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुम्हारा बड़ा सा पेट कभी खाली रहने नहीं दूंगी, बहुत मजे का खाना बनाकर दिया करूंगी। वहशी सवाल करता है हाँ वो ऊंट मुझे बनाकर दोगी जो हमारे बाप दादा ने हमारे लिए विरासत में छोड़े हैं? रेहाना जवाब देती है कि बहुत नाशुक्रे हो तुम, क्या मालूम नहीं अल्लाह उन परिंदों को भी रोजाना रिज़्क देता है जो खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं। वहशी हैरानी से सवाल करता है ऐसी बातें तुम कहाँ से सीख रही हो? वहशी को महसूस होता है रेहाना भी वैसी ही बातें कर रही है जैसी बिलाल किया करता था। यसरब में सुहेल इब्ने अमर का दोस्त मिक्रेज इब्ने हिफ्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि मेरे पास सुहेल इब्ने अमर की रिहाई के लिए फिदिया देना मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी रकम नहीं है। चुनाचे आप मुझे उसकी जगह कैदी बना लें और सुहेल इब्ने अमर को रिहा कर दें ताकि वो मक्का जाकर फिदिया की रकम ला सके और रकम की अदायगी के बाद आप मुझे रिहा कर दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिक्रेज की अर्जी कबूल फरमाते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मिक्रेज को कैद में डालकर सुहेल इब्ने अमर को आज़ाद कर रहे हैं। सुहेल इब्ने अमर मिक्रेज की तारीफ कर रहा है कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाबन कहते हैं हाँ वाकई वो बहुत अच्छा इंसान है, बा इखलाक है। मेरा मानना है जिस बंदे में इतनी सारी अच्छाइयाँ हों वो ज्यादा दिन मुशरिक नहीं रह सकता, अल्लाह उसे जल्द ही हक का रास्ता दिखा देगा। साथ ही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सुहेल इब्ने अमर को तंबीह करता है कि जहाँ तक तुम्हारी बात है वल्लाह मैं नहीं चाहता कि तुम सलामत वापस मक्का जाओ, क्योंकि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बदजुबानी की है और खुद को शैतान की जुबान बना लिया है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की थी कि तुम्हारे सामने के दांत तोड़ दूं ताकि तुम्हारी जुबान बाहर लटक जाए और तुम दोबारा कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत जुबानी ना कर सको। मालूम है उन्होंने क्या जवाब दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी मैं इसके साथ करूंगा वो मेरा रब मेरे साथ भी करेगा, हालांकि मैं नबी हूँ। सुहेल आजिज़ी से पूछता है वाकई ऐसा कहा? उमर जवाब देते हैं कुछ और भी कहा जिसे मैं सोचता रहा। फरमाया तुम सुहेल को एक ऐसे मकाम पर देखोगे जहां तुम्हें खुशी मिलेगी। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सुहेल को मक्का जाने के लिए एक ऊंट अता कर देते हैं। सुहेल ऊंट की कीमत के बारे में सवाल करता है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जवाब मिलता है इसकी कोई कीमत नहीं। सुहेल कहता है नहीं मैं इसकी कीमत भी फिदिया की रकम के साथ ही लेकर आऊंगा और इस तरह वो फिदिया की रकम लेने के लिए मक्का की तरफ रुखसत हो जाता है। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि खालिद बिन वलीद अपने भाई अल वलीद की रिहाई के लिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बातचीत कर रहा है। खालिद का कहना है जहां तक रकम की बात है हम अदा कर सकते हैं, लेकिन जर्रा बख्तर क्यों? उमर तुम भी जानते हो वो मेरे अब्बा की विरासत है और ये वलीद अल मुगीरा के घर की शान है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं बहस का कोई फायदा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कोई सौदेबाजी नहीं होती।
खालिद अगर तुम अपने भाई को छुड़ाकर मक्का ले जाना चाहते हो तो जाओ, माल के साथ वो ज़रा बख्तर भी ले आओ। खालिद बिन वलीद बाजिद हैं कि मैं अपने बाप की ज़रा बख्तर बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक तल्ख जवाब देते हैं जिसका खालिद के पास कोई जवाब नहीं होता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, तुम्हें अपने भाई की रिहाई इसलिए अजीज़ नहीं है क्योंकि वो तुम्हारी माँ से पैदा नहीं हुआ है। और खालिद सोच में पड़ जाता है, लेकिन अब इसके पास अपने भाई की रिहाई के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि माल के साथ ज़रा बख्तर भी पेश करे। चुनाचे ऐसा ही करता है। दिखाया जाता है कि खालिद और इसका भाई वलीद रिहाई के बाद मक्का की राह पर गामजन हैं। खालिद अपने भाई वलीद पर गुस्सा करता है कि क्यों तुमने जंग में बुज़दिली दिखाई और लड़े बगैर ही हथियार डाल दिए। वलीद जवाब देता है, तुमने मेरी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती जंग पर भेजा, हालांकि तुम जानते हो कि मैंने कभी रसूलुल्लाह की मुखालफत नहीं की। खालिद वलीद की ज़ुबान से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। तो वलीद जवाब देता है, मैंने सहाबाओं को कई बार कहते हुए सुना, वो हक बात करते हैं और मरने से पहले अब्बा भी उनके हक पर होने के कायल थे, लेकिन फिर भी मुखालफत पर बाजिद रहे, सिर्फ अपने तकब्बुर और असर और सूख के ख़त्म हो जाने के डर से अब्बा हक की तरफ नहीं गए। वलीद मजीद कहता है, हालांकि मैं इस्लाम अपनाना चाहता था लेकिन हिचकिचाहट में पीछे रह गया। मैं इंतजार करता रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलाम अब्बा से कहा है, अब्बा इसको हक तस्लीम करते हुए एक ना एक दिन बातिल का साथ जरूर छोड़ देंगे। इस तरह अब्बा की मोहब्बत को खोए बगैर मैं नबी की सोहबत इख्तियार कर जाऊंगा। अब्बा तो अपनी जिद और तकब्बुर के साथ ही दुनिया से चल बसे। अब मैंने मुसलमानों की कैद में रहकर उनके आला इखलाक देखे हैं, बेशक वो हक पर हैं और अब मैं भी मुसलमान हूँ। खालिद जवाब देता है कि तुम अगर ये बात पहले जाहिर कर देते तो मैं तुम्हारा फिदिया और ज़रा बख्तर कभी उनको ना देता। वलीद कहता है, मैंने पहले इसीलिए जाहिर ना किया कि कहीं कल को कुरैश ये ना कहें कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि मुझे फिदिया न देना पड़े। खालिद अपने भाई वलीद को भी उसी कैद खाने में लाकर बेड़ियों में जकड़ देता है जहां अबू जहल ने मरने से पहले सलामा और अय्याश को कैद कर रखा है। उमैर इब्ने वहाब और सफवान की बातचीत जारी है। सफवान अपने बाप उमैया इब्ने खल्फ के जंगे बदर में मारे जाने को लेकर बहुत रंजीदा है। उमैर कहता है, वल्लाह अगर मैं तुम्हारे कर्ज तले दबा ना होता और दूसरा मुझे मेरे बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देता। हालांकि इन दिनों मेरे पास उनके पास पहुंचने का बहाना भी है। सफवान उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहता है, अगर तुम वाकई ये सब कर सको तो तुम्हारे कर्ज की अदायगी और बीवी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ। उमैर रजामंदी जाहिर करते हुए सफवान से कहता है, तो फिर ठीक है, लेकिन इस बात की हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को खबर नहीं होनी चाहिए। अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद और अमर इब्ने अल-आस बातचीत में मसरूफ हैं। वहाँ सफवान की आमद होती है। इसके चेहरे की खुशी देखकर अबू सुफियान सवाल करता है कि मैंने सफवान को बदर के बाद आज पहले दिन इतना खुश देखा है। सफवान जवाब देता है, वल्लाह बहुत जल्द मैं तुमको एक ऐसी खुशखबरी दूंगा कि तुम सब बदर का गम भूल जाओगे। अबू सुफियान कहता है, ये सब कैसे मुमकिन होगा जबकि हम सब तो मक्का में ही मौजूद हैं। सफवान जवाब देता है, अभी कुछ तफसील ना मांगो, बस इंतजार करो। उमैर इब्ने वहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के इरादा से मदीना पहुंचता है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसको वहां देखकर कहने लगे, ये तो अल्लाह का दुश्मन है, यहाँ क्या कर रहा है? इसी ने बदर के दिन मुसलमानों की तादाद से कुरैश को आगाह किया था। उमर सवाल करते हैं, क्यों आए हो? उमैर जवाब देता है, बेटे के सिलसिले में आया हूँ जो यहाँ कैद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी रिहाई की दरख्वास्त करूंगा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं, तो फिर ये तलवार क्यों लाए हो? उमैर जवाब देता है, इसके होने से भी क्या फ़र्क पड़ता है, जिस दिन इनका काम था उस दिन तो तुम लोग ही गालिब रहे। इसी असना में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदा लगाते हैं, उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी है, इसको आने दो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाल को खबरदार करते हैं कि तुम भी साथ ही जाओ, इस पर नज़र रखना, मुझे इस शैतान पर एतबार नहीं, कहीं ये रसूलुल्लाह को कोई नुकसान ना पहुँचाए। उमैर इब्ने वहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद सफवान के घर पहुँचता है। सफवान बड़ी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। गर्मजोशी से उमैर का इस्तकबाल करता है और सवाल करता है, बताओ जिस मिशन पर गए थे क्या मुकम्मल हो गया? लेकिन सफवान के चेहरे का रंग छट जाता है जैसे ही वो उमैर इब्ने वहाब की ज़ुबान से निकलने वाले ये अल्फाज सुनता है कि मैं अब मुसलमान हूँ। सफवान गुस्से में चिल्लाता है, इससे अच्छा होता तुम वहीं मर जाते। उमैर जवाब देता है, मेरे भाई सफवान, वल्लाह वो इंसान नबी है,
اور اس کا دین حق پر ہے۔ جو منصوبہ ہم دونوں نے مل کر گھڑا تھا وہ ہر بات انہوں نے مجھے تفصیل سے بتائی۔ یہ تم بھی جانتے ہو اس منصوبے میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا سوائے اللہ کے، جس نے نبی کو ہر وہ بات بتا دی جو ہم نے کی۔ صفوان جواب دیتا ہے محمد نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ عمیر ابن وہاب صفوان کو بھی دین حق کی پیشکش کرتا ہے لیکن وہ دھتکار دیتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے عمیر ابن وہاب قریش کے لوگوں سے سر عام مخاطب ہے۔ واللہ جاہلیت کے دور میں میں ایک شیطان تھا لیکن اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور حق کا راستہ دکھا دیا۔ میں نے حق کو جان لیا ہے اور جھوٹ چھوڑ دیا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گیا تھا لیکن ان کی دہلیز پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ مجھے بچانے میں زیادہ فکر مند تھے جتنا میں انہیں مارنے کے لیے۔ میں ان کا برا چاہ رہا تھا جبکہ وہ میرے ساتھ بھلائی کر رہے تھے۔ اب حق جان کر میں مکہ لوٹ آیا ہوں۔ اب تم مجھے ہر اس جگہ پاؤ گے جہاں کھڑے ہو کر میں نے رسول اللہ کی مخالفت کی تھی۔ اب میں آپ سب کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اکرمہ، ابو سفیان، خالد اور عمر ابن العاص سخت رد عمل دیتے ہیں کہ عمیر ابن وہاب ابھی چلے جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں اور تمہاری دعوت کو ابھی کے ابھی رد کرتے ہیں۔ تم سے بہتر انسان نے ہمیں دعوت دی، ہم نے تب بھی قبول نہ کی، تم کیا چیز ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے اور لوٹ کر نہ آنا۔ قریشی سرداروں کی مجلس جاری ہے۔ صفوان ابو سفیان سے مخاطب ہے، تم اب صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ پورے قریش کے سردار ہو۔ تم جانتے ہو کہ بدر کے بعد ہماری زندگی غمگین ہو گئی ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا، اگر ہم نے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تو عربوں میں ہماری ساکھ کم ہو جائے گی اور وہ ہمیں بزدل سمجھیں گے۔ اسی اثنا میں ابو سفیان کی بیوی ہند کی آمد ہوتی ہے۔ اس کا کہنا ہے سارے مکہ میں کسی کے گھر اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا میرا۔ ابا، چچا اور بھائی سب مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے۔ اگر تم لوگ ہمارا بدلہ نہیں لے سکتے تو گھر میں عورتوں کی طرح بیٹھ جاؤ، فخر اور بڑائی کا دعویٰ نہ کرو۔ واللہ اگر تم لوگوں نے محمد سے بدلہ نہ لیا تو ہم تم کو چھوڑ دیں گی۔ ہم بنو طارق کی بیٹیاں ہیں جو مخمل پر قدم رکھتی ہیں۔ اگر تم بہادر ہو تو گلے سے لگائیں گی اور بزدل نکلے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گی اور ذرہ برابر بھی ہم سے محبت نہ ملے گی۔ تمام قریشی سردار بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے پلان کر رہے ہیں۔ وحشی کا مالک جبیر ابن مطیم اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ تم نیزے کے ماہر ہو، اگر تم جنگ میں حمزہ ابن عبد المطلب کو نشانہ بنا ڈالو تو اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اسی اذنا میں ہندہ بھی وہیں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا کہنا ہے وحشی، اگر تم یہ ٹاسک جو تمہیں سونپا گیا ہے اسے مکمل کر دو تو آزادی کے ساتھ ساتھ تم کو میرے بیش قیمت گہنوں سے بھی نوازا جائے گا۔ اتنا بڑا انعام سن کر وحشی کی باچھیں کھل اٹھتی ہیں۔ وحشی اپنے حجرہ میں اپنے نیزے کی دھار تیز کرنے میں مصروف ہے۔ ریحانہ کا کہنا ہے کہ تم محمد سے لڑنے کیوں جا رہے ہو؟ وحشی کا کہنا ہے کہ میرا محمد سے کچھ لینا دینا نہیں اور میں اس سے لڑنے نہیں جا رہا، میں تو بس اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کے قتل کی غرض سے جا رہا ہوں اور یہ میں کر کے رہوں گا۔ جنگ احد کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہودی عالم جنگ سے قبل اپنے گروہ سے مخاطب ہے۔ یہود کے لوگوں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم محمد کی مدد کریں۔ مسلمانوں اور یہودیوں کا معاہدہ ہے جو کہ انصاف پر مبنی ہے۔ دشمن مقابلے کے لیے نکل چکا ہے، اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ خوئے ابن اختر جواب میں کھڑا ہوتا ہے کہ واللہ ہمیں نہیں معلوم تم مسلمان ہو چکے ہو یا ہماری طرح ابھی یہودی ہی ہو۔ عالم جواب دیتا ہے میں یہودی ہوں جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور انصاف پسند ہے، اور جو بھی ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں ان کو پوری طرح نبھاتا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ عقل مند وہی ہے جو کل کے فائدے کے لیے آج کوئی کام کرے، نہ کہ آج کے چھوٹے فائدے کے لیے آنے والا کل قربان کرے۔ ہوئے ابن اختر جواب دیتا ہے آج ہفتے کا دن ہے اور اس دن ہم لڑائی نہیں کیا کرتے، اور ویسے بھی محمد نے ہمیں لڑائی میں شامل ہونے کا کہا ہی کب ہے۔ یہودی عالم کہتا ہے یہ سب بہانے تم لوگ فرض شناسی سے بچنے کے لیے بنا رہے ہو۔ اگر تم لوگ نہیں بھی جاؤ گے تو میں پھر بھی وعدہ کے مطابق مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔